السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ. اس کے بعد امینہ حسین کو دعوت دیتا ہوں. हिकिड़ी कुर्सी बि और खणी अचो न हिकिड़ी. ना वो माइक शेख बैठिए, कोई बात नहीं. अस्सलामु अलैकुम. सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को सेवा, बुजुर्गी है उसी आका है आली जाह को सेवा, वो है सारे जहानों का खुदाए बरतरो बाला, बराबर सारी मखलूका खुदाए पालने वाला, बहुत ही मेहरबाए वो, बड़ा ही मेहरबाए वो, सदा रहमत फशा रहमत फशा रहमत फशा है वो, वही रोज़े क़यामत का अकेला हुक्मरां होगा, किसी का मशवरा होगा ना कोई दरमियाँ होगा, खुदावंदा तेरे आगे हम अपना सर झुकाते हैं, तुझी को पूजते
से लगाते हैं खुदावंदा तुझी से चाहते हैं हम मददगारी तुझे आती है अपने आरज़ूमंदों की दिलदारी दिखा दे हमको सीधी राह पर ले चल जिन्हें तूने नवाजा है उन्हीं की राह पर ले चल ना उनकी राह पर ले चल खुदाई मार है जिन पर तेरी खफगी तेरी लानत तेरी फटकार है जिन पर सभी खूबी सभी तारीफ है अल्लाह को ज़ेबा बुज़ुर्गी है उसी आका यादी जाह को ज़ेबा। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। उसके बाद एक और बच्ची नज़मा याकूब दावत देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रादरान इस्लाम, उलमा इकराम, ख़वातीन इस्लाम, मस्जिद तालब और तालिबात, आज की इस हफ्तावाली प्रोग्राम में मेरी नज़म का उन्वान है एक रोज़ मोमिनो तुम कहाँ सो गए। एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है। एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है। पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है। पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। पढ़ते नहीं नमाज तो अपना कसूर है। एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है। पढ़ते रहो नमाज तो बेहतर ये काम है। दीने रसूले पाक का इससे कयाम है। दीने रसूले पाक का इससे कयाम है। एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है। पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। ऐ मोमिनो नमाज को करना न तुम क़ज़ा। कुरआन में साफ ये कहता है कबरिया। ऐ मोमिनो नमाज को करना न तुम क़ज़ा। कुरआन में साफ ये कहता है कबरिया। एक रोज़ मोमिनो तुम्हें मरना ज़रूर है।
پڑھتے رہو نماز قولِ رسول ہے، مرنے کے بعد حشر میں دوحہ بنائے گی، صحرا نجات کا یہ سر پہ اٹھائے گی، مرنے کے بعد حشر میں دوحہ بنائے گی، صحرا نجات کا یہ سر پہ اٹھائے گی، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے، اے مومنوں یہ مومنوں یہ دن کی دولت نماز ہے، ساری عبادتوں میں عبادت نماز ہے، اے مومنوں یہ دل کی دولت نماز ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، مضبوط پکڑو ہاتھ سے پایا نماز کا، یہ مرتبہ خدا نے بتایا نماز کا، مضبوط پکڑو ہاتھ سے پایا نماز کا، یہ مرتبہ خدا نے بتایا نماز کا، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا دعا ہے کہ نظم کے ذریعے وہ پیغام نماز جو ملل دعوت اللہ رب العالمین کا مشکل نماز کرے اور توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں کیونکہ ہمارے درمیان ایک کچھ کے مشہور و معروف خطیب فضیلت الشیخ عبدالحکیم رحمانی صاحب موجود ہیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ سونے کی قیمت سونار جانتا ہے، تو بس زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے بس ایک مبارکہ بچی ہے اس کو پیش کروں گا اور پھر شعر کو آپ کے سامنے روبرو کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس مدرسہ کے طالبات ہے اور میری بیٹی بھی ہے، اس طرف کو دعوت دیتا ہوں اور تقریر موضوع ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ برادران اسلام، علماء اکرام، خواتین اسلام، عزیز طلبہ اور طالبات، آج کے اس انجمن میں میرے
شرنک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے تم نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ محترم حضرات، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ توحید و رسالت کے بعد اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ یہ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ تم نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ نماز روح کی تسکین اور اطمینان قلب کی باعث ہوتی ہے۔ نماز نفس کی تزکیہ کرتی ہے۔ نماز معاملت کو سدھارتی ہے۔ نماز اخلاق کو سنوارتی ہے اور نماز دل کی شفاعت کے ساتھ جسم کی صحت سے راز ہوتی ہے۔ نیز نماز انسانوں کو برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے پسند میں سب سے پسندیدہ عمل ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے ذریعے سے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اسی مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جس سے ایمان والوں کو سکون ملتا ہے۔ جیسے کہ حضرت خبیب بن عدی سے ان کی موت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کون سی ہے، تو انہوں نے جواب دیا صرف مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ معزز سامعین و سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مصیبت اور پریشانی میں نماز ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نیز نماز انسانوں کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ ارشاد گرامی میں صادق آتا ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے پر بچے کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان آدمی شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑا تو اس میں کفر کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ اسی طرح جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو اس کا اول وقت پر پڑھنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم گناہوں میں جلتے ہو، تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر تم فجر کی نماز ادا کرتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر تم نماز ظہر ادا کرتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر جب تم نماز عصر ادا کرتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر تم نماز مغرب ادا کرتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر تم گناہوں میں جلتے ہو، تم گناہوں میں جلتے ہو، پھر جب تم نماز عشاء ادا کرتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر جب تم سو جاتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا یہاں تک کہ تم بیدار ہو جاؤ۔ یہ طبرانی کی صحیح روایت ہے اور اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ محترم حضرات، نمازی کے لیے دنیا و آخرت میں نور کا باعث ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو شخص نماز ہمیشہ پڑھتا رہے تو نماز اس کے لیے نور دلیل اور روز قیامت باعث نجات ہوگی، اور جو شخص اس سے ہمیشہ نہ پڑھے اس کے لیے نہ نور ہوتی ہے اور نہ دلیل بنے گی اور نہ ہی اس کے لیے باعث نجات ہوگی، اور وہ قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بد نصیبوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے اور اس روایت کو شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نماز کو اس کا اول وقت پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ
मोहतरम हज़रत, रब तबारक व ताला जा एहसान है, उन जा करम है जो रब तबारक व ताला हिकिड़ो मौक़ो अता करे है अने अल्लाह पंहिंजे दीन जो कम जंहिंजे साथ चाहे जंहिं वटां चाहे उन वटां गिने अने उन सिलसिले जी कड़ी जहिड़ी रीते रब तबारक व ताला सूरतुल आल इमरान जे अंदरि इरशाद फरमाए जो वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आमजानू हिकिड़ी अहिड़ी जमात हुअणी खपे, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, जो माण्हूअ खे खैर जी तरफ़ भलाई जी तरफ़ बुलाए, व यअमुरूना बिल मारूफ, नेकी जो हुक्म ॾे, व यनहौना अनिल मुनकर, अने बुराई का मने करे बदलो करो है, व उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब तरी नहीं है। ये वो जमात है जैके रब तबारक व ताला कामयाब वताए, हिदायत याफ्ता वताए, अने रब तबारक व ताला इन कम करण वारे के रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा जे अंदर बेहतरीन उम्मत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन वताए। इन सूरतुल आल इमरान जे अगिया हलो, सूरतुल आल इमरान जे आयत नंबर 102 माते तो कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐं बेहतरीन उम्मत आयो जो माण्हूअ ला करे, यानी माण्हूअ जी इस्लाह ला करे, माण्हूअ जी सुधारण ला करे, माण्हूअ जी जो की पण भलाई थी इन ला करे आके पैदा करे में आयो है। तअमुरून बिल मारूफ, ऐं नेकी जो हुक्म करे होता, व तनहौना अनिल मुनकर, अने बुराई कता मने करे होता, व तुमिनून बिल्लाह, अने अल्लाह मथे ईमान रखो था। बेहतरीन उम्मत आयो सिफत करो है। पहली गाल है जै नेकी जो हुक्म करींदा, बई गाल बुराई कता रोकींदा, अने त्री चीज है अल्लाह मथे ईमान जो पुख्ता होंदो। ई सिफत पंहिंजे अंदर आए ती बोरी ख़ासी ॻाल्हि है। अने रब तबारक व ताला मोहम्मदी जो मस्जिद है गांधी नगरी भुज जे अंदर, इन जे जेकी पण हज़रात ने ख़ुद शेख मोहतरम फजीलतु शेख अब्दुल हकीम रहमानी साहिब आया हैं, तो उन जो शुक्रगुजार आहियां जे इन अल्लाह रब्बुल आलमीन जी दीन जी दावत जे सिलसिले जे अंदर पांसूदी पुगाई हिकिड़े गामड़े जे अंदर, अने पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन जो खणी करे ने पांसूदी पुगाई। ई मिणी जी जिम्मेदारी है। हाँ ई ज़रूर है जी जो पंहिंजा अहल हैं, जो जानकार हैं, जो समझे था उन कम के करींदा, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। अक्सर अहल इल्म जो ई चवणो है जी ई जो कम है वो मतलब फ़र्ज़ किफ़ाया जे अंदर शामिल है। अक्सर जो चवणो है तो मतलब अहल इल्म जो कम के जाने था वो करींदा, अने बाकी बल्लिगु अन्नी वलो आया जे तहत हिकिड़ी आयत चुपड़ा वटि इल्म है तो ॿिए सुधी पहुचाए तो जंहिंजी जेतिरी पहुचे इन जे अंदर करींदो, अने साथो साथ इन जे अंदर महिनत करींदो, पंहिंजो वक़्तु ॾींदो, इन जे अंदर जेकी पण पंहिंजी सलाहियत आहिनि खे ख़र्च करींदो, तो इंशाअल्लाह रब तबारक व ताला ज़र्रे बराबर हिसाब किताब कर ॾिनी मथे क़ादिर है। उन वाइदो कयईं फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ज़र्रे बराबर खैर खणी अने बारगाह इलाही जे अंदर रुजू थींदा, कोई पण छुपे नहीं, केॾा पण ख़यानत नहीं थी, बल्कि रब तबारक व ताला कंहिंजो अजर अता करींदो। त ई वॾो कम है दीन जो, अने रब तबारक व ताला मौक़ो ॾिने त इंशाअल्लाह अल्लाह वटा दुआ है जो रब तबारक व ताला इन मिड़ी बाएं जो जमातियुनि जो अचणु क़बूल फरमाए, अने जे मक़सद जे तहत पंहिंजी वस्ती जे अंदर आया आहिनि उन मक़सद में नहीं के अने पामणी के अल्लाह कामयाब फरमाए। बहरहाल आजे अने शेख जे दरमियान वधारे हायल थी नथो चाहियां। शेख मोहतरम कच्चा हिकिड़ा मारूफ मश अने मतलब टॉप लेवल जा मुझे फेवरेट खतीब आहिनि, उन खे दावत ॾेई रहियो आहियां जो रब जो की पण पैगाम खणी करे आया इन जो मौजू जेकी है ये माशरे के माशरे जे अंदर बिगाड़ करण वारा या तबाह करण वारा जेकी आमाल इन ताल्लुक़ से ही बयान करींदा फजीलतु शेख अब्दुल हकीम रहमानी हफ़िज़हुल्लाह। एक अजान एक में ऐलान कर देता हूँ। आप एक 8:30 बजे होता ना, 8:45 करे बजे आके घंटा आपको दिया जाएगा। ऐलान कर दूँ शायद शेख माजरत के साथ ये चालू है। अजान पंहिंजो 8:30 वगे पण 15 मिनट मतलब शेख जो खिताब ख़त्म थींदो पोइ अजान लगदी। ईसा जे अंदर को ताख़िर जो मसलो न मेन खासो कम है को बची के मौक़ो ॾिनासीं तो थोड़ो पंहिंजो टाइम खींचणो है। अने ख़ासा ख़तीब पाण वटि आया आहिनि त पाण पंहिंजो कलाकवार फ़ाइदो गिनो अल्लाह जो हुकुम से त पोइ शेख जो खिताब ख़त्म थींदो अने पोइ अजान लगदी तेसि सूदी पंहिंजी जॻह मथे वेठा हुजे।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل جسد الواحد إذ استقى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس مقدس پر جن کا نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا، جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام، موضوع تو آپ لوگوں تک پہنچا کہ معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کا اسباب کیا اور اس کا علاج کیا ہے۔ دیکھیے، جو 4 اسباب مجھے بتائے گئے، جھوٹ ہے، حسد ہے، بدکاری ہے، ان چاروں سے میں نے اندازہ یہ لگایا کہ مطلب اس معاشرے میں سخت اتحاد کی ضرورت ہے، لوگوں میں ایک نفرتوں کا ماحول ہے، اور یہ جو 4 اسباب ہیں ان کا تعلق بندوں کی جو حق تلفی ہے نا، اس سے تعلق ہے۔ یوں ہونا چاہیے کہ اگر اس معاشرے میں اسلامی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، یہ جو معاشرہ و سماج جو بنتا ہے نا، لوگوں سے بنتا ہے، لوگوں سے سماج و معاشرہ بنتا ہے، اسی سے دوستو گاؤں بنتے ہیں، اسی سے شہر بنتے ہیں، اور اسی سے دوستو ملک بنتے ہیں۔ اگر بھائی چارہ اسلامی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، بغض ہے، کدورت ہے، کینہ ہے، اگر یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں تو سماج کا بگاڑ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، سماج ایک متحد اور صالح اور پرامن دوستو معاشرہ ہمارا بن سکتا ہے۔ اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ اسی لیے دوستو بنیاد جو میں رکھنا چاہتا ہوں اپنے موضوع کی، وہ اس چیز سے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں پہنچے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں پر زور دیا، اور پھر صحابہ کرام کے درمیان ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو الفت و محبت تھی، اور مدینے کے معاشرے کو انہوں نے جو تاریخ میں ایک مثالی معاشرہ بنا کے دیا، وہ ساری چیزیں دوستو آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اور میں نے قرآن مجید کی یہ جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، یہ جو بعد والی آیت ہے نا اسی کی تفسیر ہے، یہ اسی کی تشریح کرتی ہے کہ معاشرے میں جتنے مسلمان رہتے ہیں، اگر ان کے درمیان ایک دوسرے سے الفت و محبت نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی نہیں ہے، ایک دوسرے ان کے دلوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے نفرت اور کدورت ہے، تو ان کے معاشرے میں یہ بگاڑ برقرار رہے گا، ان کا یہ سماج، ان کا یہ معاشرہ کبھی متحد نہیں ہو سکتا، اور یہ بگاڑ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت و کدورت اس چیز کو ختم کیجئے۔ اور اب نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومن، تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اسی لیے وہ ایک دوسرے سے الفت و محبت کے جذبات رکھتے ہیں۔ اب یہ بھائی چارہ کس قسم کا ہونا چاہیے، کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाह व यूतून अत्तका व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू। क्या फरमाया कि मोमिन मर्द और मोमिना औरतें आपस में एक दूसरे के मुआविन, मददगार और दोस्त हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इनके दिलों में एक दूसरे से इस कदर मोहब्बत होती है, इस तरह से उल्फत की जज्बात होते हैं कि अपने भाई को गुमराही के रास्ते पर देखते हैं तो उनसे देखा नहीं जाता, उनका हाथ पकड़ कर उन्हें सिराते मुस्तकीम पर लाते हैं। बेनमाजियों को हाथ पकड़ कर मस्जिद में लाते हैं। अगर किसी को गुनाह का काम करते देखते हैं तो फौरन गुनाहों से रोकते हैं और नेकी का हुक्म देते हैं। और जो अल्लाह ने उन पर 5 वक्ता नमाज कायम की है उसे मिलकर एक साथ मस्जिद में अदा करते हैं। इनमें जो मालदार हैं अपने गरीब भाइयों को ज़कात देकर अपनी खुशियों में शामिल करते हैं। अल्लाह ने बाद में क्या फरमाया कि इनकी ज़िंदगी का अहम शियार, इनकी ज़िंदगी की बुनियाद, इनकी ज़िंदगी का अहम शियार अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी है। वो अल्लाह के हुक्म पर इकट्ठे होते हैं, वो अल्लाह के हुक्म पर जुदा होते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो मैंने खुतबा मसूना के बाद पढ़ी है, उस हदीस में देखिए अल्लाह के रसूल ने तमाम मोमिनों को, तमाम मुसलमानों को एक समाज और मुआशरे में रहते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया एक जिस्म की तरह होते हैं, एक जिस्म की तरह। फरमाया मसलुल मुमिनीन फी तवाद्दिहिम व तराहुमिहिम व तआतुफिहिम मसलुल जसदिल वाहिद। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल आपस में एक दूसरे से उल्फत करने में, एक दूसरे पर तरस खाने में, एक दूसरे पर शफकत करने में एक जिस्म की मानिद है। इज़िश्तका मिन्हु उज़ुन तदालहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म के एक अज़ो में तकलीफ होती है, पूरा जिस्म बुखार के साथ तड़प उठता है। अल्लाह अकबर, कितनी बेहतरीन मिसाल है। हाँ, ये हमारी ये उंगली है ना, ये सबसे छोटी उंगली, इसमें अगर कहीं तकलीफ हो जाए, इसमें जलन हो जाए, वल्लाह कहता हूँ ये अगर रात में इसमें तकलीफ और जलन हो जाए, पूरा जिस्म एक उंगली के लिए बेदार रहता है और बुखार के साथ तड़प उठता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया एक समाज और एक मुआशरे में रहने वाले मुसलमान इसी तरह होने चाहिए कि रात को 2 या 3 बजे किसी मुसलमान के ऊपर मुसीबत आई, कोई मुसलमान बीमार है, पड़ोस का मुसलमान, पूरे सामाजिक मुआशरे में रहते हैं, तड़प जाने चाहिए। उसकी बीमारी को अपनी बीमारी समझे, उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, उसकी मुसीबत को अपनी मुसीबत समझे, हत्तल इम्कान मुसीबत के वक्त उसका साथ दें। कितनी बेहतरीन मिसाल थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं इस चीज़ को मुसलमानों, ये इस्लाम है ना, बहुत बड़ी दौलत है। वल्लाह कहता हूँ इसी इस्लाम के कबूल करने की वजह से, इसकी तालीमात पे अमल पैरा होने की वजह से, और रब्बुल आलमीन ने हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत बिठा दी है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये बहुत बड़ी नेमत है, और इस नेमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूँ बतलाया। सूरह अनाम देखिए, सूरह आल इमरान देखिए, रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। क्या फरमाया कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, फिरकों में मत बंटो, तुम्हारे सफ़ों में इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए, पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम फिरकों में बटे थे, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत थी, तुम एक दूसरे का चेहरा देखना भी गवारा न करते थे। इस्लाम आया, इस्लाम के आने के बाद, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेइज्जत के बाद, इस्लाम को कबूल करने के बाद, कुरान को दस्तूर हयात बनाने के बाद, कुरान के अहकामात पे अमल पैरा होने के बाद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए उल्फत और मोहब्बत बिठा दी। दूसरी आयत देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम मा अनफ़क़्त फ़िल अर्ज़ि जमीआ वअल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम। क्या फरमाया, क्या है नबी, अल्लाह ने इन मोमिनों के दिलों में उल्फत और मोहब्बत पैदा की है। अल्लाह ने उल्फत और मोहब्बत पैदा करके इनको एक दूसरे का भाई भाई बनाया है। मा अनफ़क़्त फ़िल अर्ज़ि जमीआ, ऐ नबी आप ज़मीन पर मौजूदा तमाम चीज़ें खर्च कर डालते ना, मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम, इनके दिलों में उल्फत पैदा नहीं कर सकते थे।
वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, अल्लाह ने इनके दिलों में उल्फत पैदा की है, वो अल्लाह जो गालिब हिकमतों वाला है। ज़रा इस आयत का पस मंज़र तो देखिए। आप जानते हैं इस आयत की दोस्तों तफसीर में मुफस्सिर वाक़या लिखते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत से पहले, इस्लाम के आने से पहले, अल्लाह अकबर, इन अरबों में जो जंगें होती थी, इन लोगों के कबीलों के आपस में जो दुश्मनियाँ होती थी, एक दूसरे से जो तासुब होता था, वल्लाह कहता हूँ ये लोग इतने जाहिल थे, इतने अनपढ़ थे। घोड़ दौड़ दोस्तों इन लोगों की होती थी। हाँ, जब शर्त लगती थी घोड़ दौड़ में अगर किसी का घोड़ा आगे निकल जाता तो उसको कत्ल कर देते थे। किसी कबीले का एक आदमी मारा जाता तो जब तक दूसरे कबीले के लोग 10 बेगुनाह को मौत के घाट उतार न देते, सुकून के साथ न बैठते थे। मदीने के 2 कबीले मशहूर, औस और खजरज, आप जानते हैं इनमें एक जंग चली थी जो जंग बुआस के नाम से मशहूर है। 40 साल तक चली। कितने? 40 साल तक। रब का कितना बड़ा इनाम है, कितनी बड़ी नेमत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को इनके दरमियान रहमत बना के भेजा, इस्लाम जैसी नेमत भेजी। और अपने फरमाया इस्लाम के आने के बाद वो अरब जो बात बात पे लड़ते थे, अब क्या है, जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, अब एक दूसरे को गले मिला रहे हैं। जो एक दूसरे के दुश्मन थे, अब अपनी जरूरतों पर अपने भाइयों की जरूरतों को तरजीह देने लगे। कितना बड़ा रब का एहसान है, कितना बड़ा रब का एहसान है कि इस्लाम के आने के बाद, इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा होने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको आपस में एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। और अल्लाह वो मिसाल, वो मदीने के मुआशरे को ऐसा मुआशरा बना दिया कि तारीख आज तक ऐसी मिसाल लाने से कासिर है। हज़रत ज़ैद बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुनैन को फतेह किया, आप जानते हैं हुनैन की फतेह याबी के बाद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा माल गनीमत मिला था, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल ने उन लोगों को दिया ये माल गनीमत जिनकी तालीफ़ कल्ब करना मकसूद थी अल्लाह के रसूल की। नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, जिनको 7-8 रोज़ हुआ था, नए नए इस्लाम में आए थे। तो अल्लाह के रसूल ने क्या सोचा कि इनको दूँ, अभी इनका ईमान कच्चा है, अभी पूरी तरह दीन पर कायम नहीं हुए, इनको दूंगा तो ये भी दीन पर पक्के हो जाएंगे, इस्तिकामत के साथ दीन पर डट जाएंगे। और जो इनको देख रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से इनको माल मिल रहा है, तो दूसरे भी इस्लाम ले आए, दूसरे भी। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था और कुछ नहीं। जब अंसार ने देखा कि इनको अल्लाह के रसूल ज़्यादा दे रहे हैं, जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए, तो शैतान के बहकावे में आकर कुछ अंसार ये कह बैठे, हाँ, और मुहाजिर ने ये बातें सुनी उनकी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज हमको बुला दिया, हाँ, अल्लाह के रसूल आज हमको याद न रख सके। अरे उन लोगों को माले गनीमत दे रहे हैं जिनका खून अभी भी हमारे तलवारों से टपक रहा है। जब ज़रूरत थी, जब इस्लाम कमज़ोर था, जब मुसलमान कमज़ोर थे, तो भरपूर अल्लाह के रसूल ने जंगों में हमारा इस्तेमाल किया। लेकिन जब इस्लाम मजबूत हो गया तो माले गनीमत देने के वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह में भूल गए। देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरबियत का तरीका देखिए। जब पता चला कि अंसार में ऐसी चेमे गोया हो रही हैं, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फितने को फितने की गोद में दबाया। ये तरबियत का तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का यहाँ पर हमें पता चला। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा चलो बाद में इनको समझाते, नहीं नहीं, आपने तमाम अंसार को जमा किया और वहाँ पर सिर्फ अंसार थे, सिर्फ अंसार थे। जमा करने के बाद और रब की हमदो सना बयान की, और रब की हमदो सना बयान की, और आपने फरमाया या माशरल अंसार, ओ अंसार के लोगों, ओ अंसार की जमात, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। अरे अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फहदाकुमुल्लाहु बी वालतन फअगनाकुमुल्लाहु बी व मुतफर्रिकीन फजमाकुमुल्लाहु बी। ओ अंसार की जमात, क्या तुम फिरकों में न बटे थे? अल्लाह ने मेरे जरिए जो मैं एक प्लेटफार्म पे जमा किया है, अल्लाह ने मेरे आने के बाद तुम्हें एक दूसरे का भाई भाई बनाया है, तुम्हें एक दूसरे से उल्फत करने वाला बनाया है, तुम्हें एक दूसरे का हमदर्द और गमगसार बनाया है मेरे आने की वजह से। और तुम मुफलिस न थे, तुम गुर्बत की चक्की में न पिस रहे थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुमको ये खुशहाली अता की है। वो मुतफर्रिकीन फजमाकुमुल्लाहु बी, तुम फिरकों में बटे थे, तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी वजह से तुम्हें भाई भाई बना दिया। देखिए अल्लाह के रसूल ये सवाल कर रहे थे, ये सवाल कर रहे थे। सीरत निगारों ने लिखा है कि इस सवाल के जवाब में अंसार कह रहे थे क्यों नहीं, क्यों नहीं, अल्लाह उसके रसूल का बहुत बड़ा एहसान है। और यहाँ पर सीरत निगारों ने लिखा है कि अंसार जब अल्लाह के रसूल ने उन्हें अपनायत का एहसास दिलाया
اور اللہ کے رسول کے دل میں جو محبت تھی اس محبت کا اظہار کیا کہ او انصار کی جماعت مجھے اتنی محبت ہے کہ اگر لوگ ایک وادی میں چلے انصار دوسری وادی میں چلے تو میں اس راستے پر چلوں گا، میں اس وادی میں چلوں گا جس میں انصار چلتے ہیں۔ اگر ہجرت کا ثواب نہ ہوتا تو میں بھی اپنے آپ کو انصار کہلانا پسند کرتا۔ محمد رسول اللہ کی یہ باتیں سن کر اور آخر میں آپ نے وہ بات کہی کہ انصار کے لوگوں تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں اپنے گھروں کو لے جائیں اور تم محمد رسول اللہ کے ساتھ مدینے میں اپنے گھروں کو لوٹو۔ اس بات کا کہنا تھا کہ انصار دہاڑے مار کر رونے لگے، اور کیوں نہ روتے، ان کے مربی کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی ہیں۔ واللہ کہتا ہوں ان کو گناہوں سے اس قدر پاک کیا، ان کی نظروں پر پہرے بٹھائے، ان کے خیالات پر قدانین عائد کی، انہیں دنیاوی لذتوں سے اٹھا کر اخروی لذتوں کا مزہ عطا کیا۔ یہ انصار کی جماعت جو بات بات پر لڑتے تھے، جو بات بات میں نفرت ٹپکتی تھی، تعصب ٹپکتا تھا، اس طرح آپس میں ہمدرد بن گئے کہ دنیا ایسی مثال لانے سے قاصر ہے کہ وہ جو محمد رسول اللہ نے تربیت کی اور صحابہ نے جو مدینے کو ایک مثالی معاشرہ بنایا، ویسا معاشرہ آج قائم کرنا ناممکن ہے۔ آج تک تاریخ ایسی مثال لانے سے قاصر ہے۔ لوگوں، ہمیں اپنے معاشرے کو اسی طرح بنانا ہے۔ ہم جب آپس میں گل مل جائیں گے، ہمارا دوستوں جو انتشار ہے جب ختم ہوگا، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہوں گی۔ واللہ کہتا ہوں ہمارے سماج سے بگاڑ ہے، فتنہ فساد ہے، اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ چند ایک چیزیں دوستوں جو بنیادی چیزیں ہیں معاشرے کی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے، اس بھائی چارے کو اور اتحاد کو قائم کرنے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے دوستوں وہ ہے محبت۔ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیے، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیے، اور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم، افشوا السلام بینکم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وہ چیز نہ بتاؤں، کیا وہ کام نہ بتاؤں جس کام اور جس چیز کے ذریعے تم ایک دوسرے سے ہمدرد، ایک دوسرے کے ہمدرد و غمگسار بن جاؤ گے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، اور جو تمہاری نظروں میں اجنبی ہے جس کو کبھی نہیں دیکھا اس کو بھی سلام کرو۔ نیت فرمایا تصافحوا یذهب الغل وتذهب الشحنہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصافحہ کیا کرو۔ مصافحے سے کیا ہوگا معلوم ہے؟ یذهب الغل، یہ جو سینے کا دوستوں کینہ اور کپٹ، یہ جو دشمنیاں ہیں نا، اس مصافحے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ وتحاتوا تحابوا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ ہدیہ دینے سے کیا ہوتا ہے؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا محبت بڑھتی ہے۔ وتذهب الشحنہ، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو، اور سلام کو عام کرو۔ اور دوستو یہ محبت جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، یہ ایسی محبت ہوتی ہے، محمد رسول اللہ نے فرمایا اس محبت کی وجہ سے جو تم مسجد میں آنے والوں سے جو محبت کرتے ہو، مجھے ایک مسلمان سے محبت ہے، کیوں؟ وہ مسجد کا نمازی ہے، اللہ اکبر، وہ سجدے کرتا ہے، وہ نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا ریاضت والا اور بڑا رب العالمین کا ذکر کرنے والا ہے، مجھے بس اسی لیے محبت ہے۔ تو یہ محبت جو کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائیوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستو زبانی بشارت سنیے۔ ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن جبل سے کہتے ہیں معاذ مجھے تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، مجھے تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے۔ معاذ نے کہا واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے؟ کہاں اللہ کی قسم، واقعتاً اللہ کی رضا کے لیے، تم بہت متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ کی رضا کے لیے مجھے تم سے محبت ہے۔ معاذ نے کہا ابو ادریس خولانی سنو، جب اللہ کی رضا کے لیے تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان یہ فرمان سنا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میری محبت بھی ان پر واجب ہو جاتی ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اور بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی بستی سے نکلا اور ایک بستی کی طرف روانہ ہوا اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ اللہ نے بیچ راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا۔ جب وہ آدمی فرشتے کے پاس سے گزرا تو فرشتے نے اس کو روکا، کہاں جا رہے ہو؟
کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ فلاں بستی سے آ رہا ہوں اور اس بستی کی طرف مجھے جانا ہے۔ کہا کیوں جانا ہے؟ کہا میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے۔ اس نے کیا کہا فرشتے نے؟ حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا کہا؟ کیا اس نے تیرے اوپر کوئی احسان کیا ہے؟ ہاں، یا وہ تیرا احسان مند ہے جس کی وجہ سے تو اسے ملنے جا رہا ہے؟ اس آدمی نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اس نے نہ مجھ پر کوئی احسان کیا ہے نہ وہ میرا احسان مند ہے، بات یہ ہے کہ مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، مجھے اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے، اسی لیے میں ملنے جا رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس آدمی سے کہا کہ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور مجھے اللہ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے تمہاری طرف کہ جس طرح تم نے اپنے اس بھائی سے محبت کی ہے اللہ نے بھی تم سے محبت کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اور آپ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے لگ جاؤ لوگوں، یاد رکھیے اس سے آپ ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پالیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں ان کی نفرت نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس کے اندر ہو وہ ایمان کی لذت اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اسے اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو، دوسری چیز اسے اپنے مسلمان بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت ہو، اور تیسری چیز اسے کفر کی طرف پلٹنا، کفر کی طرف واپس جانا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ یہ وہ شخص ہے جسے محمد رسول اللہ نے فرمایا اسے اللہ رب العالمین کی خالص محبت نصیب ہوتی ہے اور اسے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو یہ آدمی پا لیتا ہے۔ اور سب سے بڑی خوشخبری لوگوں یہ ہے ہم اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن رب کے عرش کا سایہ پانے والا ہوگا۔ سبات یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ فرشتوں سے کہے گا انہیں گرمی سے بچا بچا کے لاؤ۔ کہا اللہ کہاں لائیں؟ کہا آج کوئی سایہ نہیں ہے، میرا عرش ہی ان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اور لوگوں ان میں 2 وہ خوش نصیب ہیں کہ رجلان تحابا فی اللہ و تباغضا فی اللہ، جو کہیں اگر اکٹھے ہوئے تو رب کی محبت کی وجہ سے، جدا بھی ہوئے تو رب کی محبت کی وجہ سے، جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور دوسری چیز لوگوں اگر اسلامی بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کے دوستوں بگاڑ کو جڑ سے ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ہمدرد بنیے۔ کیسے ہمدرد؟ ابن مسعود حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس اضافی سواری ہو اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کا اضافی سامان ہو اپنے اس بھائی کو دے دے جس کے پاس نہ ہو۔ یعنی اپنی مصیبت، اپنے بھائی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھیں، اس کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھیں، اور اس کے زوال کو اپنا زوال سمجھیں۔ مطلب حتی الامکان اپنے بھائی کا ساتھ دیں، مصیبت کے وقت اسے تنہا نہ چھوڑیں۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ سواری اور کھانے پینے کے علاوہ محمد رسول اللہ نے کئی چیزوں کا نام لیا، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ ضرورت سے بچی ہوئی چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ضرورت سے بچی ہوئی چیز پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اور صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے ان کی تربیت کی کیسا عمل کر کے دکھایا۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اللہ کے رسول نے سعد بن ربیع سے ان کا بھائی چارہ قائم کیا۔ سعد بن ربیع نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا جانتے ہو میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، ایسا کرتے ہیں میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ رکھنے لیجئے اور ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ میری 2 بیویاں ہیں، قربان جائیے ان کے اثار و قربانی پر، قربان جائیے ان کی الفت و محبت پر۔ کہا 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جو تمہیں پسند آئے، عدت گزرنے پر آپ ان سے شادی کر لیجئے۔ لوگوں یہ وہ زمانہ تھا جب ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت تھی، ایک مسلمان مصیبت کے وقت اپنے مسلمان بھائی کو تنہا نہیں چھوڑتا تھا۔ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ مسلمان کو مسلمان کی کوئی فکر نہیں ہے، ورنہ جنورہ کے لوگوں آپ مجھے خود بتائیے کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے گھر میں اچھا کھانا بنتا ہو، اچھا پکوان بنتا ہو، ذرا پڑوسی کا بھی دروازہ دوستوں کھٹکھٹا کے پوچھے کہ آج میں نے اچھا کھانا بنایا ہے، تھوڑا سا دل چاہتا ہے کہ آپ بھی کھا لیں۔ کون پوچھتا ہے؟
कौन पूछता अपने पड़ोसी से कि आज रात तुम्हारे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं। ईद की खुशियां हम मनाते हैं, अच्छे कपड़े हम पहनते हैं, हमारे बच्चे पहनते हैं। जरा उस गरीब पड़ोसी को भी पूछ लीजिए आपके पास ईद की खुशियां मनाने के लिए पैसा है कि नहीं, आपके पास खाने पीने की चीजें हैं कि नहीं। वरना अब्दुल्ला बिन उमर की बात याद कीजिए, कहा करते थे अब्दुल्ला बिन उमर, वो जमाना भी था, कौन सा जमाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जमाना, कि जब दिरहम और दीनार पर लोग अपने मुसलमान भाइयों को दिरहम और दीनार पर तरजीह नहीं देते थे। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि दिरहम और दीनार को अपने मुसलमान भाइयों पर तरजीह नहीं देते थे। आज वो जमाना है कि अपने मुसलमान भाइयों पर दिरहम और दीनार को तरजीह दी जा रही है। और वो लोग जो कभी पड़ोसी का दरवाजा खटखटा के पूछते भी नहीं, और पड़ोसी इतने जरूरतमंद हैं, इतने नादार और गरीब हैं कि अगर उनके दरवाजे पे आते हैं तो अपना दरवाजा बंद कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से सुना कि कम मिन जारिन मुतअल्लिकिन बिजारिही यौमल क़ियामा, कम मिन जारिन मुतअल्लिकिन बिजारिही यौमल क़ियामा, या रब्बी हाज़ा अगलक बाबहु दूनी फमना मारूफहु। ऐ अल्लाह, कितने पड़ोसी ऐसे होंगे क़यामत के दिन, इमाम कायनात ने फरमाया, जो अपने पड़ोसी का ये गरीबान पकड़ के खड़े होंगे, ये गरीबान पकड़ के खड़े होंगे। ऐ अल्लाह, तूने से माल और दौलत से नवाजा था, मैं गरीब और नादार था, तूने मुझे कुछ नहीं दिया था। जब जरूरत के वक्त में इसके दरवाजे पे पहुंचा तो इसने अपना दरवाजा बंद करके नेकी को रोक लिया था। ऐ अल्लाह, पूछ इससे क्यों करता था ऐसा। मुसलमानों, होश में आओ, अपनी आंखें खोलो, जो हुकूक है पड़ोसियों के उसे अदा करो। जो मुसलमानों से जो हुकूक आपको अदा करने हैं अमानतदारी के साथ दोस्तों, वो हुकूक को अदा कीजिए, तभी आपके मुआशरे का दोस्तों बिगाड़ दूर हो सकता है। एक और चीज़ दोस्तों, जिस मुसलमान से मिले ना, तो आप जब सलाम करें ना, वल्लाह कहता हूँ आपकी ज़बान का आपका दिल साथ दे, तभी दोस्तों ये आपका सलाम और अपने भाई को दोस्तों लगेगा, तभी इसी सलाम से दोस्तों उसको दिली खुशी मिलेगी। वरना ऐसा होता है, देखिए मालदार से तो दोस्तों हम अपनी दावतों पे बुलाते हैं, हमारा सलाम दिल से निकलता है, लेकिन कौन है दोस्तों जो गरीब के साथ दिल से सलाम करे। हम सलाम भी करते हैं, हम हाल चाल भी पूछते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा दिल हमारे ज़बान का साथ नहीं दे रही है। हाँ, ये सलाम अंदर से नहीं हो रहा है। याद रखिए मुसलमानों, किसी भी चीज़ को हकीर मत समझिए। अल्लाह के रसूल ने अबू ज़र से कहा था, या अबा ज़र ला तहकिरन्न मिनल मारूफ़ शैया, या अबा ज़र ला तहकिरन्न मिनल मारूफ़ शैया वलो अन तल्का अखाक बिवजहिन तलीक। आय अबू ज़र, नेकी के किसी भी काम को हकीर मत समझो, गर्चे तुम्हारा अपने भाई से मुस्कुराते चेहरे के साथ मिलना ही क्यों न हो। इमाम कायनात ने फरमाया, जरा मुस्कुरा के गरीब से मिल तो लीजिए, उसकी दुनिया आबाद हो जाएगी। वो ऐसे ही मर जाएगा आपकी खुशी के ऊपर, वो ऐसे ही अपना दिल देगा आपको। इसको कोई ज़रूरत नहीं आपकी माल की, बस आपकी दिली खुशी चाहिए। बस आप दिल से उसको सलाम कीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, ज़रा मिलने कीजिए, दिल से सलाम कीजिए अपने गरीब भाई से, और ज़रा अपने चेहरों पे मुस्कुराहट रख के सलाम कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये भी सदका है। एक और चीज़ दोस्तों, अच्छी गुफ्तगू कीजिए। कभी इस बात का ख्याल रखिए कि दोस्तों आपके गुफ्तगू से आपके भाई के, जो आपके मुआशरे का दोस्तों आपका पड़ोसी आपके साथ रहने वाला है, कहीं उसके जज्बात मजरू न हो, कुरान कहता है वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, कि लोगों से अच्छी बातें कहा करो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, 3 आदतें अपने अंदर पैदा कर लो, अपने मुसलमान भाई की खालिस मोहब्बत तुम्हें मिलेगी। कौन सी 3 आदतें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई को अब उसके उस नाम से पुकारो जो नाम उसे अच्छा लगता हो, जो नाम उसे पसंद हो, उस नाम के साथ पुकारो। और दूसरी चीज़, वो मजलिस में आए तो उसको बैठने के लिए जगह दो। अगर ऐसा रवैया होगा अपने भाई से, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उसकी खालिस मोहब्बत से तुम उसकी खालिस मोहब्बत को पालोगे। इसी तरह दोस्तों, अपने मुसलमान भाई से हमेशा झुक के मिलो, नरमी के साथ पेश आओ। अपने हमेशा मुसलमान भाई के साथ दोस्तों रहमदिली का रवैया रखो। देखिए कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबा की एक सिफत बयान की, वो रहमाउ बैनहुम, ये आपस में रहमदिल हैं। और एक और जगह अल्लाह ने फरमाया कि ये सहाबा काफिरों पर सख्त हैं, आपस में नरम हैं। काफिरों पर तो सख्त हैं लेकिन आपस में नरम है। और अल्लाह के रसूल ने आयशा से कहा था, आयशा
नरमी इख्तियार करो, हाँ नरम बनो, क्योंकि अल्लाह नरमी को पसंद करता है और नरमी पर अल्लाह वो चीज़ अता करता है जो अल्लाह सख्ती पर नहीं अता करता। लोगों ये कुछ चीज़ें थी, ये बुनियादी चीज़ें, वरना तो खैर खाई भी है, अपने मुसलमान भाइयों का ताउन करना है, अपने मुसलमान भाइयों की सिफारिश की ज़रूरत हो उनको सिफारिश कर, दूसरे के पास सिफारिश भी आपको दोस्तों करना है, बीमार हो जाए तो उसकी अयादत भी करनी है, ये सारी चीज़ें शामिल है। लेकिन जो 5 चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखी ना, जो 4-5 चीज़ें, ये बुनियादी चीज़ें हैं, लोगों इसी पर अगर आप अमल कर ले जाएं, वरना कहता हूँ इस्लामी भाईचारा कायम कर सकते हैं, अपने मुआशरे को पुरअमन और साले और मिसाली मुआशरा बना सकते हैं। अब दोस्तों मुझे जिन चीज़ों का हुक्म है, देखिए खराबियाँ तो बहुत हैं, हमारे मुआशरे को, हमारे भाईचारे को बिगाड़ने के असबाब तो बहुत हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का मुझे हुक्म हुआ है कि उन चीज़ों को तफसील के साथ बयान करना है। अगर वक्त बचेगा बाद में तो दोस्तों और भी दोस्तों कुछ बुनियादी बातें जो मुआशरे को बिगाड़ती हैं, हमारे भाईचारे को ख़त्म करती हैं, वो चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बाद में रखूँगा। सबसे पहले दोस्तों आइए हसद को देखते हैं। हसद जानते हैं ये ऐसी बुरी बीमारी है, हसद ऐसी बुरी बीमारी है, ये जिस दिल में दाखिल हो जाए उसके सुकून को बर्बाद कर देती है इंसान के। हाँ, बाद हुक्मा कहा करते थे कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, 3 खसलतें ऐसी हैं, जिस आदमी के दिल में ये 3 आदतें और खसलतें, ये 3 खराबियाँ हों, उसकी ज़िंदगी से खुशगवारी ख़त्म हो जाती है, सुकून ख़त्म हो जाता है, वो हमेशा इज़्तिराब और दुख और रंज के आलम में रहता है। कौन सी? एक है बुग़्ज़, एक है हसद, और तीसरी चीज़ है बदअखलाकी। और हसद दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने हसद की तारीफ कर दूं। हसद किसे कहते हैं? यूं कह लीजिए कि जलन को हसद कहते हैं। अब जलें, हाँ, किसी भाई के पास अपने मुआशरे में रहने वाला, आपका पड़ोसी, कारोबार उसका अच्छा चल रहा है, अच्छा उसका बिजनेस है, अच्छा पैसा कमा रहा है, अब आप तमन्ना करें कि अल्लाह इसका बर्बाद हो जाए कारोबार, इसका कारोबार फेल हो जाए, ये रास्ते पे आ जाए, ये ज़वाल की तरफ चला जाए, ये तमन्ना करें अल्लाह अगर तूने मुझे नहीं दिया इसको भी बर्बाद कर दे, मेरे पास अच्छा अगर नहीं तो इसका ये बंगला जलकर खाक हो जाए, अय अल्लाह मुझे ओहदा नहीं दिया तो ये ओहदा इससे भी छिन जाए, ये तमन्ना करना, ये जलन। और ये इस कदर दोस्तों ख़तरनाक होती है, अगर महसूद जिससे आप हसद कर रहे हैं वो इग्नोर करे आपके इस हसद को, और वो इग्नोर करे, वो तकवे को इख्तियार करे, वो हमेशा आपके हसद के लिए रब्बुल आलमीन से दोस्तों दुआ करे और सब्र करता रहे, तो ये हसद आपको खोखला कर देगी और आप खुद बीमारियों में दोस्तों शिकार, बीमारियों के शिकार होकर अपने दोस्तों अंजाम तक पहुँच जाएंगे। वरना दोस्तों हासिद देखिए उसका अंजाम बहुत ही ख़राब होता है। अब बाद लोग कहते हैं, देखिए हसद और रश्क में बहुत फ़र्क है, एक होता रश्क, एक होता हसद। हसद में हम ये तमन्ना करें कि इसका ये बर्बाद हो जाए, रश्क अलग चीज़ है। रश्क ये है कि अल्लाह ये चीज़ इसके पास भी रहे, तेरी ये नेमत इसके पास भी रहे, अय अल्लाह ऐसी नेमत मुझे भी दे, ऐसा कारोबार जो इसका वो मुझे भी दे, ये जो बंगला इसका ऐसा मुझे भी दे, इसके पास है लेकिन मुझे भी दे, ये रश्क। और रश्क जायज़ है, लेकिन हसद को इस्लाम ने हराम करार दिया। हसद आप करें अपने मुसलमान भाई से जले, ये इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता, इसकी कतई इजाज़त नहीं देता। और रश्क जायज़ है, जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, 2 आदमियों का अमल काबिल रश्क है, 2 आदमियों का अमल काबिल रश्क है। एक वो जिसको अल्लाह कुरान सिखा दे, दिनों रात कुरान को पढ़े और कुरान के अहकामात पे अमल करे, उसका ये अमल काबिल रश्क है। और दूसरा वो आदमी जिसको अल्लाह माल और दौलत दे दे, दिनों रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में लौटाता है, इनका ये अमल काबिल रश्क है। हाँ, तुम भी मांगो अल्लाह जिस तरह तूने इसको माल और दौलत दिया है हमें भी दे, अय अल्लाह जिस तरह इसको कुरान की नेमत अता की है मुझे भी कुरान हिफ्ज़ करने की तौफीक दे। ये जायज़ है दोस्तों। हसद की रब्बुल आलमीन ने मज़म्मत की है, हसद की। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अहले ईमान को रोका है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में तो साफ कहा कि ये तो यहूदियों और नसारा का अमल है, ये यहूद और नसारा की खसलत है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया वला तहसदु वला तबागदू, अल्लाह के रसूल ने फरमाया न हसद करो, न आपस में एक दूसरे के दिलों में एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये हसद ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे दीन का भी सफाया कर देती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी तरफ तुमसे पहले उम्मतों की बीमारी चल निकली है, और बीमारी कौन सी है? हसद की बीमारी।
اور آپ نے فرمایا یہ بالکل صفایا کر دیتی ہے، بالوں کا نہیں بلکہ انسان کے دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اور حسد بسا اوقات جب آدمی اپنے بھائی سے حسد کرتا ہے تو اس قدر حسد میں کود جاتا ہے کہ نوبت ظلم تک جا پہنچتی ہے، استغفر اللہ، ظلم تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے بھائی کو موت کے گھاٹ اتارنے سے بھی دوستوں بات نہیں آتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یوسف علیہ السلام ہے، بھائیوں نے یوسف سے اس قدر حسد کیا کہ اسے قتل کے دوستوں ارادے سے ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا اور مردہ سمجھ کے وہاں سے چلے بھی گئے۔ ہاں، قابل نے اپنے بھائی حابل سے اس قدر حسد کیا کہ اسے مار دیا، موت کے گھاٹ اتار دیا، قتل کر دیا۔ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ آپ اپنے سگے بھائی کو بھی دوستوں موت کے گھاٹ اتار کر سکتے ہیں۔ اور دوستوں آئیے حسد کی دوستوں جو نقصانات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے سرسری طور پر رکھوں۔ دیکھیے حاسد جو انسان ہوتا ہے نا اس سے اللہ ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے قضاء و قدر پر راضی نہیں ہوتا۔ دیکھیے رزق کی تقسیم ہے نا اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے، اللہ کی مرضی، جس سے چاہے اللہ خوشحال بنا دے، جس کو چاہے اللہ پائی پائی کا محتاج کر دے۔ رزق کی تقسیم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اب حاسد کیا سمجھتا ہے اللہ نے مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا؟ ہاں، مطلب اللہ کے فیصلے پر یہ راضی نہیں ہوتا، تو اللہ اس سے ہمیشہ ناراض رہتا ہے۔ حاسد انسان سے ہر آدمی نفرت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے رشتہ دار بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ حاسد وہ ہے کہ ماں باپ کو بھی حاسد پسند نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیے حاسد انسان، حسد کرنے والا ہمیشہ اپنے معاشرے میں ہر کسی سے لڑتا اور جھگڑتا رہتا ہے۔ اسی طرح دوستوں حسد کی وجہ سے دلوں میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ عبداللہ بن ابی یا ان کے ساتھی آپ دیکھیے کہ صحابہ سے محمد رسول اللہ سے اس قدر حسد کیا کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا اور رب العالمین ان کے نفاق میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ اور دوستو حاسدین کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں حسد ہو وہ دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، جس کے دل میں حسد ہو وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہو اس میں کبھی حسد نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا کہ تم ہمیشہ خیر و بلائی کے ساتھ رہو گے، شرط یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر حسد کی بیماری پیدا نہ ہو تو، اگر تمہارے اندر حسد کی بیماری پیدا نہ ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہمیشہ تم خیر و بھلائی کو پاتے رہو گے اور رب کی رحمتوں برکتوں کو پاتے رہو گے، بس شرط یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا حسد سے بچ کے رہنا۔ اس کے بعد دوستوں دوسری چیز کا مجھے حکم ہوا ہے، دیکھیے سرسری طور پر نفاق ہاں ہمارے سماج کو کھوکھلا جو کر رہی ہے ایک چیز، ہمارے دوستوں آستین کے سانپ ہیں جو ہمارے ساتھ دوستوں نماز پڑھتے ہیں، معاشرے میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن دوستوں معاشرے کی بگاڑ میں سب سے زیادہ کردار منافقوں کا ہوتا ہے۔ ہاں یہ کیا ہوتا ہے، سانپ ہمارے سامنے ہو تو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن دوستوں سانپ ہماری آستین میں چھپ کے بیٹھا ہو اس کا مقابلہ ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں منافق کسے کہتے ہیں؟ ظاہری طور پر دوستوں اسلام کو ساتھ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے لیکن اندر کفر چھپائے، لیکن مسلمان بعض ایسے نہیں ہوتے۔ یہ اعتقادی دوستوں نفاق، عقیدے میں جو نفاق ہوتا ہے اسے نفاق اکبر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے عمل میں نفاق، یہ نفاق اصغر ہے۔ نفاق اکبر جس کے عقیدے میں نفاق ہو یہ ہمیشہ جہنمی ہے، اور جس کے عمل میں نفاق ہوتا ہے منافق کو جیسا عمل کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، چاہے تو جہنم کے اندر پھینک دے۔ یہ دوستوں نفاق آپ جانتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھیے، منافقوں کی شرارتیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں اور ہمیں منافقوں سے کس قدر محتاط رہنا ہے۔ سورہ بقرہ کی شروعات میں دیکھیے اللہ نے 3 جماعتوں 3 گروہ کا ذکر کیا، مومنوں کا ذکر کیا 4 آیتوں میں، مشرکوں کا ذکر کیا صرف 2 آیتوں میں، اور اللہ نے منافقوں کا ذکر 13 آیتوں میں کیا۔ کتنے؟ 13 آیتوں میں منافقوں کی شرارتوں کو، ان کی خباثتوں کو، ہاں ان کی مکاریوں کو 13 آیتوں میں پورا رکوع ہے، پورا رکوع رب العالمین نے منافقوں کے بارے میں کہا ہے، اور کہا کہ منافقوں سے تمہیں ہوشیار رہنا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان یہود اور مشرکوں سے نہیں پہنچا، ایک سب سے زیادہ نقصان منافقوں نے پہنچایا اسلام اور مسلمانوں کو۔ منافقوں سے ہوشیار رہنا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے نشانیاں بتا دیتا ہوں منافقوں کی۔ ہاں ایک تو حدیث یاد کیجیے، آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، اذا حدث کذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان۔ آپ نے فرمایا منافق کی نشانیاں 3 ہیں،
बात करे तो झूठ बोले, उमूमी गुफ्तगू में झूठ बोले, हाँ वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत उसके पास रखी जाए तो खयानत करे। और दूसरी मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया जिस आदमी के अंदर ये 4 अलामतें हैं वो पक्का मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है। और अगर इन 4 में से भी एक खसलत है, एक आदत है, तो उसमें मुनाफिकों की आदतों में से एक आदत है, यहां तक कि उसे छोड़ दे। 3 तो यही जो मैंने अभी जिक्र की, बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, अमानत रखी जाए तो खयानत करे। मुस्लिम शरीफ में दोस्तों इस लफ्ज़ का इजाफा है वइज़ा खासम फजरा, जब झगड़ा करे तो गाली गलौज पे उतरा है। ये 4 निशानियां मुनाफिकों की है। लेकिन मुझे कहा गया जरा आप झूठ के ऊपर तफसील से बयान करें, इसलिए आप देखिए दोस्तों, आप जानते हैं मुनाफिक झूठे ही होते हैं और झूठ मुनाफिकों की अलामत है। भाइयों आप लोगों को झूठ से बहुत दूर भागना है। हाँ, इतना सच बोलो कि आप उमूमी गुफ्तगू में सच बोलने लग जाए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उमूमी गुफ्तगू बोलने, सच बोलने वाले को उमूमी गुफ्तगू में जब भी बात करे सच बोले, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। लोगों ये मुनाफिक है ना, इनके बारे में रब भी गवाही देता है। फरमाया इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। हाँ, मुनाफिक क्या कहते हैं? हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, आपकी रिसालत पर ईमान लाते हैं। अल्लाह कहता है ये तो मैं भी जानता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफिक झूठे हैं। लेकिन संगीन जो झूठ है, हमारे जो झूठ होते हैं ना, इसमें सबसे खतरनाक झूठ वो है जो दरगाहों पर ये जो नजूमी होते हैं, ये जो बाबा अपने आप को पीर कहते हैं, अपने आप को वली कहते हैं अल्लाह का, इनके यहाँ ये होता है अल्लाह की हलाल करता चीज़ों को हराम बताना, अल्लाह की हराम करता चीज़ों को हलाल बताना। और रब ने फरमाया मेरे हलाल और हराम को फेर दें, और रब पर झूठ बोले कि अल्लाह ने इसको हलाल करार दिया। अल्लाह ने फरमाया हालांकि मैंने उस चीज़ को हराम करार दिया है। मुझ पर जो झूठ बोलते हैं, थोड़ा सा फायदा है दुनियावी, आखिरत में इनकी बर्बाद कर दूंगा। आखिरत में उनके लिए मैंने दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। और दोस्तों दूसरा जो झूठ है, जो संगीन है, खतरनाक है, वो हम में से हम लोगों में से तो दोस्तों कई लोग भाइयों से सादिर होता है, जो अपनी जहालत की वजह से मोबाइल में आता है एक झूठी हदीस होती है, मनगढ़ंत मौजू हदीस, और क्या लिखा होता है नीचे, अगर इस हदीस को आपने 15 या 10 लोगों को शेयर किया, सेंड किया, तो आपको ये खुशखबरी मिलेगी 8 दिनों में। हाँ, आपको ये रब्बुल आलमीन की बरकतें हासिल होंगी, आपको ये इनाम मिलेगा। अब मुसलमान उसी लालच में आके वो झूठी हदीस है लगता है शेयर करने अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के पास। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। जरा तहकीक तो कर लो, जरा आलिम से पूछ तो लो कि आलिम साहब ये हदीस मैं 10 लोगों को शेयर करने वाला हूँ, ये हदीस सही है या ज़ईफ है, ये हदीस सही है या मौजू मन गढ़त है। जरा आलिम से पूछ लेने में क्या जाता है आपका। अगर आपने 10 लोगों को यह हदीस भेजी है, अगर उन 10 लोगों ने इस पे अमल कर लिया, आपकी आखिरत बर्बाद। आपने फरमाया जो जानबूझ के मुझ पर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लोगों मोहम्मद रसूलुल्लाह पे झूठ बोलना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ज़रा हदीस शेयर करने से पहले आलिमों से तहकीक कर ले। उसके बाद दोस्तों हम मजाक में झूठ को झूठ नहीं समझते। ये चैनल आते हैं, कई शो चलते हैं, एक आदमी झूठ बोल के लोगों को हंसाता है और अपनी दुकान चमकाता है। लोगों ऐसे शो को कभी न देखें और लोगों को हंसाने के लिए भी कभी झूठ न बोलें। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उस आदमी के लिए हलाकत है, उस आदमी के लिए हलाकत है, उस आदमी के लिए हलाकत है। साहबा ने कहा कौन है बदनसीब? आपने फरमाया जो मजाक में झूठ बोल के लोगों को हंसाता है, जो मजाक में झूठ बोल के लोगों को हंसाता है, उसके लिए हलाकत है, हलाकत है, हलाकत है। लोगों मजाक में झूठ का वही गुनाह है जो संजीदगी की हालत में झूठ बोलने का गुनाह है। और हम बच्चों से झूठ बोलते हैं, माएँ बाप अपने बच्चों से जो झूठ बोलते हैं उसको झूठ नहीं समझते। हाँ ये बच्चा है, एक तो आप दोस्तों उसकी गलत तरबियत कर रहे हैं और फिर उसको आप गुनाह ही नहीं समझते। अब्दुल्ला बिन आमिर की ये हदीस सुनिए, बड़ी रोंगटे खड़ी कर देने वाली हदीस है। और आज तक जो अपने बच्चों से झूठ बोलते आ रहे हैं, बच्चों को दोस्तों काम करवाने के लिए दोस्तों पैसों की लालच दे के उनसे जो झूठ बोलते आ रहे हैं, ज़रा सुने। अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं कि एक मरतबा मेरी माँ ने मुट्ठी बंद करके मुझे बुलाया, मेरी माँ ने मुट्ठी बंद करके मुझे बुलाया, कहो बेटे अब्दुल्ला इधर आ, मैं तुम्हें कुछ दूंगी, इधर आ। अल्लाह के रसूल वहीं खड़े थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ अब्दुल्ला की अम्मी क्या है तुम्हारे हाथ में? कहा अल्लाह के रसूल ये खजूरें हैं जो मैं अपने बच्चे को देना चाहती हूँ। वाक़ियतन वो खजूरें थी
वो मुट्ठी में थी। आपने फरमाया सुन अब्दुल्ला की अम्मी, अमा इन्नके लौ लम तूती शैया, अमा इन्नके लौ लम तूती शैया कुतिबत अलैका किस्बा, अगर तेरे हाथ में खजूरें न होती तो तुम पर झूठ लिख दिया जाता। अपने बच्चों से भी जो झूठ बोलते हैं ना वो भी लिख दिया जाता है, और अब्दुल्ला की अम्मी ये झूठ लिख दिया जाता, और कयामत के दिन इस झूठ का सामना करना पड़ता, रब को जवाब देना पड़ता। आज कही है ना माएँ बच्चे को कहती है बेटे जा काम करके ला, 10 रुपया दूंगी, 5 रुपया दूंगी, करके आता है तो कहती है अम्मा 5 रुपये का वादा कहाँ है मेरे 5 रुपये। कहती है बेटा तू मत, मैं जानती हूँ ना तुमको अच्छे से, लालच न देती तो तू काम न करता, बाकी 5 रुपया मेरे पास नहीं है। ये झूठ बोलने वाली माएँ, झूठ बोलने वाले वालिदा सुने, ये भी आपका झूठ जो बच्चों से बोलते वो भी लिखा जाता है, और इसकी सज़ा क्या है। समूरा बिन जुंदुब कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे आलम बरज़ख की सैर कराएगी, मैंने एक ऐसा शख्स भी देखा, एक ऐसा शख्स देखा जो बैठा है और एक आदमी उसके ऊपर खड़ा है, जो खड़ा है वो उसकी बाछों में लोहे की कोई चीज दाखिल करके उसके बाछों को चीरता, लोहे की सलाख उसके बाछों में डाल के उसकी ये बाछों को चीर कर गुद्दी तक ले जाता, फिर इस बाछ में दाखिल करता, दोनों बाछों को चीर कर गुद्दी तक ले जाता, और फिर जब वो छोड़ता तो वापस वो सही हो जाता, फिर उसकी बाछों को चीरा जाता। मैंने कहा जबरील कौन है ये आदमी, मीकाईल कौन है ये आदमी। का अल्लाह के रसूल ये वो आदमी है जो दुनिया में सुबह उठ के झूठ बोला करता था और इसका झूठ दूर दूर तक फैल जाता था। ये वो है तो दुनिया में झूठ बोला करता था, कल कयामत के दिन भी उसे यही सजा मिलेगी, इसका झूठ दूर दूर तक फैल जाता था। मोबाइल में कोई भी झूठ फैलाने से पहले इस हदीस को अपने सामने रखें। अल्लाह अकबर। आप दोस्तों असलाफ को देखिए, साहबा इकराम को देखिए, वल्लाह कहता हूँ एक मरतबा तौबा कर ली, इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा हो गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत को हासिल करने के बाद, झूठ की वईदें अल्लाह के रसूल की ज़बानी सुनने के बाद किस तरह सच्चे बन गए। आप जानते हैं हज़रत रबी के बेटे, 2 बेटे हज्जाज बिन यूसुफ ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई। लोगों मजबूरी की हालत में भी दोस्तों झूठ का गुनाह लिखा जाता है। जायज़ झूठ दोस्तों कब होता है वो भी आखिर में बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मजबूरी क्यों ना आ जाए, सख्त मुसीबत के वक्त तो आपकी आजमाइश होती है कि यहाँ अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है, हाँ, कि वो किस कदर सच को अपनाता है। रबी के 2 बेटे को जब फांसी की सज़ा सुनाई गई, जब उनके सिपाहियों ने तलाश किया, कई दिन हो निकल गए लेकिन नहीं मिले, तो हज्जाज बिन यूसुफ अपने सिपाहियों पर बहुत गुस्सा हुआ कि कहाँ गए उसके दोनों बेटे, आसमान निकल गया, ज़मीन कहाँ गई, कहाँ गए। वहीं मजलिस में एक बेटे आदमी ने कहा हज्जाज आप उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके अब्बू जो रबी है ना, रबी वो कभी झूठ नहीं बोलते, आज हम उनको आजमाते हैं, उनके बेटों का पता आप उन्हीं से पूछ लीजिए, आज देखते हैं कि बेटों की जान बचाने के लिए वो झूठ बोलता है या सच ही बोलता है। वो झूठ का सहारा लेता है कि आज भी अपनी सच्चाई का सबूत देता है, कि अच्छा उसे बुला के लाओ। हाँ, आज उसकी आजमाइश है, बड़ा कठिन दोस्तों, बड़ा नाजुक लम्हा था हज़रत रबी के लिए। आए कहा भाई तुम्हारे 2 बेटे गायब हैं, तुम्हें पता है कहाँ है? कहाँ मुझे पता है। कहा तब बताया क्यों नहीं? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा आपने पूछा ही नहीं, मैं कैसे बताता, आपने आज तक मुझसे नहीं पूछा। कहा अब पूछ रहा हूँ कहाँ है तुम्हारे 2 बेटे, अब पूछ रहा हूँ। हज़रत रबी ने कहा कि मेरे घर में एक कोने में दोनों बेटे छुपे हुए हैं। हाँ, हज्जाज बिन यूसुफ के रोंगटे खड़े हो गए। हज्जाज बिन यूसुफ कबीला सकीफ का बड़ा दोस्तों जाबिर और जालिम बादशाह था, और ये वो बादशाह है जिसके बारे में इमाम कायनात पेशीन गोई करके कहे थे कि कबीला सकीफ में एक जालिम बादशाह पैदा होगा। तो हज्जाज बिन यूसुफ इतना सख्त दिल था कि कभी दोस्तों मुतासिर नहीं होता था किसी बात से। उसके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने हज़रत रबी से पूछा, और रबी तुम मुझसे नफरत करते हो कि मोहब्बत करते हो? हज़रत रबी ने कहा हज्जाज मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं नफरत करता हूं तुमसे, क्योंकि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के कई सहाबा को तूने कत्ल किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा का कातिल मुझे कभी पसंद नहीं होता, मैं उससे मोहब्बत कर ही नहीं सकता। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा रबी तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हो, मुझे कोई परवाह नहीं, और मैं वो आदमी हूं आज तक किसी बात ने मुझे मुतासिर नहीं किया, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मुझे अंदर से झंझोड़ के रख दिया, मुझे मुतासिर किया तुम्हारी सच्चाई ने। और कहा रबी तुम्हारा इनाम ये है, तुम्हारा इनाम ये है, जा मैंने तेरे दोनों बेटों को माफ़ कर दिया, सज़ा जो मौत की दी थी मैंने माफ़ कर दिया। लोगों इसमें इनामात ही इनामात हैं, सच्चाई में दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का तो भी दोस्तों फ़ायदा है। इसलिए दोस्तों सच्चे बनो, और इतने सच्चे बनो,
کہ آپ عمومی گفتگو میں سچ بولنے لگ جائیں جس پر محمد رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ اذا حدث کذب، منافقوں کی سب سے پہلی علامت ہے جھوٹ بولنا۔ اس کے بعد دوستو مجھے ایک اور چیز دوستو بتائی گئی تھی، بدکاری۔ ہاں بدکاری ہمارے معاشرے میں دوستو جو زنا کا کلچر ہے، عشق و محبت کا فتنہ ہے، ہمارے معاشرے میں دوستو بگاڑ کا سبب یہ بھی ہے نوجوانوں کی بہرہ روی، نوجوان جو عشق و محبت کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں، نوجوانوں میں جو زنا کا کلچر ہے، یہ ہمارے معاشرے کے دوستو بگاڑ کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہاں پر اب جو دوستو میری گفتگو ہے، میں نوجوانوں سے دوستو مخاطب ہوں، نوجوانوں سے آپ میرے روبرو آ جائیے۔ آپ کو میں بتاؤں محتاط رہنے کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء۔ آپ نے فرمایا نوجوانوں میرے جانے کے بعد اس زمین پر میں نے تم لوگوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، مرد عورت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے آپ شریعت کی تعلیمات کو دیکھیے، قدم قدم پر اللہ رب العالمین نے مرد و عورت کے درمیان فاصلے رکھے ہیں، مرد و عورت کے درمیان فاصلے رکھے ہیں۔ لیکن آج دوستو یہ ہو گیا ہے، آج دوستو یہ ہوا کہ ہم نے ان فاصلوں کو ختم کیا، کبھی ثقافت کے نام پر، کبھی تہذیب کے نام پر، کبھی کلچر کے نام پر، کبھی مساوات و برابری کے نام پر، کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی رشتہ داری کے نام پر کہ یہ تو میرے پھوپھا کا لڑکا ہے، یہ تو میری پھوپھی کا لڑکا ہے، یہ تو ماموں کا لڑکا ہے، ہمارے گھر میں آتا جاتا ہے تو کیا ہوا؟ ہاں اس سے تھوڑی ہم اپنی ماؤں بہنوں بہوؤں کو پردہ کرائیں گے، یہ تو ہمارے گھر میں تو ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ ہم رشتہ داری کے نام پر جو شریعت نے مرد اجنبی مرد عورتوں کے درمیان جو فاصلے رکھے تھے، ہم ان فاصلوں کو ختم کرتے جا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا شہوتوں کا بازار بنی ہوئی ہے، جدھر نظر اٹھاؤ شہوتیں ہی شہوتیں ہیں، زنا ہی زنا ہے، بے حیائی ہے، اور اس بدکاری کی وجہ سے سماج برباد ہو گیا، گھر برباد ہو گئے، پورا سماج کو کھوکھلا کر دیا نوجوانوں آپ کی بے روی نے۔ اور تھوڑی بہت جو شرم و حیا بچی تھی، تھوڑی بہت موبائل نے آ کر، سوشل میڈیا نے آ کر اس جو دوری کو بھی ختم کر دیا، تھوڑی سی دوستو جو بچی تھی دوری، اس دوری کو اس نے آ کر ختم کر دیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بے حیائی کی راہیں جو اس موبائل نے ہموار کی ہیں نا، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ماں باپ کی بھی بس کی بات نہیں کہ وہ یہ جان سکیں کہ ہمارا بچہ کس سے بات کر رہا ہے، ہمارا بچہ کس سے چیٹنگ کر رہا ہے، ہماری بچی کس سے بات کر رہی ہے، ہماری بچی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے۔ ہاں ہمارا بچہ روم میں سویا ہے، ہم کو کیا لگ رہا ہے، ماں باپ کو کیا لگتا ہے ہمارا بچہ روم کے اندر سو رہا آرام کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بچے کے ایک لڑکی پہنچی ہوئی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بچی گھر کے اندر آرام کر رہی ہے، ہم نہیں جانتے ہماری بچی تک ایک لڑکا پہنچا ہوا ہے۔ وہ دروازے سے نہیں آیا، کھڑکی سے نہیں آیا، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس راستے سے آیا ہے۔ ہماری بچی کسی سے چیٹنگ کر رہی ہے، ہماری بچی کسی سے بات کر رہی ہے، ہمارا لڑکا کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے، رات بھر لڑکیوں سے وہ بات کر رہا ہے۔ اور اللہ کی پناہ دوستو، یہ گھر گھر کی کہانی ہے، مجھے معاف کیجیے گا، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ اور افسوس اس بات پہ ہوتا ہے مسلمانوں، افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، نوجوانوں کو چھوڑیے، چھوٹے چھوٹے بچے، آج چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں 9 سال، جن کی عمریں 8 سال، جن کی عمریں 10 سال، اللہ کی قسم 10 سال کی عمر میں محبت کے خطوط لکھنا، اپنی ہم عمر بچیوں سے چیٹنگ کرنا، اپنی ہم عمر بچیوں کو چھیڑنا، ایسا لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوانوں کی روش پہ چل پڑے ہیں۔ ہاں یہ وقت سے پہلے جوان ہوئے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے۔ اس لیے آپ دوستو تاریخ اٹھا کر پڑھیے، تاریخ کو ذرا اٹھا کر پڑھیے تو صحیح، ایک عورت کی شرم و حیا کا معیار کیا تھا، ایک لڑکی کی شرم و حیا کا معیار کیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک باپ اپنی بچی کے لیے لڑکا تلاش کرتا تھا، باپ اپنی بچی کے لیے لڑکا تلاش کرتا تھا، لڑکا تلاش کرنے کے بعد خدا کے پوچھتا تھا بیٹی تو ایسی صفتوں کا حامل ہے، بڑا نیک انسان ہے، بڑا نیک آدمی ہے، میں نے تمہارے لیے شوہر کی حیثیت سے تجھے تیرے لیے پسند کیا ہے، کیا تجھے وہ لڑکا قبول ہے، کیا تو اس لڑکے سے شادی کرے گی؟ بچی ہاں نہیں کہتی تھی، لڑکی ہاں کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ جب بعض ولیوں نے، بعض صحابہ نے اللہ کے رسول سے آ کے شکایت کی، اے اللہ کے رسول، ایک ولی اپنی بچی کے لیے لڑکا منتخب کرنے کے بعد جب آ کے اپنی بچی سے پوچھتا ہے، اس کی رائے جاننے کی کوشش کرتا ہے،
بچی خاموش رہ جاتی ہے، ہاں نہیں کہتی ہے۔ اے اللہ کے رسول اس کی خاموشی کو کیا سمجھے؟ امام کائنات نے فرمایا اذنھا سمعتھا، اس کی خاموشی کو ہاں سمجھ کے قدم آگے بڑھا دو۔ مطلب وہ راضی اور رشتے سے، شرم اتنی تھی، حیا اتنی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ شرم کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے، وہ حیا کی وجہ سے ہاں نہیں کہہ پا رہی ہے۔ ایک شرم و حیا کا یہ معیار تھا ہمارے اسلاف میں، ان عورتوں میں دوستو، اسلامی خواتین میں، اور آج یہ شرم و حیا کو یہ معیار جو ہمارے معاشرے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک لڑکی گھر سے نکل کر خود اپنی زندگی کا ہم سفر تلاش کرتی ہے، ہاں خود اپنی زندگی کا جیون ساتھی، خود اپنی زندگی کے لیے دوستو ایک شوہر کو تلاش کرتی ہے۔ تلاش کرنے کے بعد ماں باپ کے پاس آ کے کہتی ہے خط نظر اس کے کہ دوستو وہ لڑکا اس کے لیے مناسب ہے کہ نہیں دیکھتی، لڑکا کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، دین کیسا ہے، ایمان کچھ نہیں دیکھتی، بس تلاش کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو آ کے بتاتی ہے۔ ماں باپ منع کرتے ہیں کہ بیٹی ادھر تمہارا رشتہ نہیں ہونے دیں گے، ہاں بڑا بدکار لڑکا ہے، بڑا بد اخلاق ہے، بڑا بے دین ہے، اسے نہیں ہونے دیں گے۔ اب یہ کیا کرتی ہے؟ ماں باپ سے جھگڑا کرتی ہے، خاندان والوں سے فائٹنگ کرتی ہے، بڑوں کو ٹھکراتی ہے، پورے خاندان سے فائٹنگ کر کے ضد و ہٹ درمی پہ اڑ کے کہتی ہے کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی، کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی۔ بے حیائی کی حد ہو گئی، بے شرمی کی حد ہو گئی، معاشرہ ہمارا کس قدر تباہ و برباد ہے۔ لوگوں اس سے بڑی بے غیرتی کیا ہے، اس سے بڑی بے شرمی کیا ہے کہ جب بعض جوڑوں کے لو میرج ہوتا ہے، بعض جوڑوں میں عشق و محبت کی وجہ سے شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد بچے ہو جاتے ہیں، بچے جب جوان ہوتے ہیں، ان بچوں کو، ان جوان بچوں کو معاشرے والوں کی زبانی سننے کو ملتا ہے کہ تمہارے ابو امی کا رشتہ جو ہے وہ لو میرج تھا، وہ عشق و محبت کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کا نکاح ہوا تھا۔ اللہ اکبر، جوانوں پہ کیا گزرے گی، اولاد پہ کیا گزرے گی؟ کیا یہی اولاد ماں باپ کی روش پہ نہیں چلے گی؟ ہاں یہی اولاد دوستو ماں باپ کی روش پہ نہیں چلے گی؟ دوستو ہمارے معاشرہ برباد ہو چکا ہے۔ لوگوں عشق ایک مرض ہے، عشق ایک روگ ہے، عشق ایک بیماری ہے، اور اسی بیماری میں مبتلا ہو کر زنا کے کلچر میں ہمارے نوجوان ڈوب کر آج خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہاں خودکشی اسی عشق کی دین ہے۔ ایک لڑکا اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوا، خودکشی کر لی، لڑکی اپنی محبت میں کامیاب نہ ہوئی، خودکشی کر لی، ورنہ میاں بیوی راضی تھے، لڑکا اور لڑکی راضی تھی، خاندان والے راضی نہ ہوئے، دونوں نے مل کر خودکشی کر لی۔ خاندانوں کی نیندیں حرام ہے، ماں باپ کا سکون اچڑ چکا ہے ان نوجوانوں کی بے راروی کی وجہ سے۔ علامہ دوستو اکبر نے کہا تھا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، جس گھر میں سر اٹھایا اسے ڈبا کے چھوڑا، جس گھر میں بھی سر اٹھایا اسے ڈبا کے چھوڑا۔ دوستو عشق و محبت کی وجہ سے، زنا کے کلچر میں پڑنے کی وجہ سے نقصان کیا ہوتا ہے ہمارا؟ اسی عشق کی وجہ سے ہمارے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، اسی عشق کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیاں خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اسی عشق کی وجہ سے دوستو کئی دوستو ڈپریشن کی بیماریاں ہیں، پاگل پن کی جو بیماری ہے، اندر سے بچہ سر کے کانٹا ہو جا رہا ہے، ایڈز کی جو بیماریاں ہیں، یہ سبھی عشق کی دین ہے، یہ سب دوستو زنا کی دین ہے۔ اسی کی وجہ سے آج دوستو واللہ کہتا ہوں انسان عشق و محبت اور زنا کی وجہ سے اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ ماضی میں اتنا کبھی بیمار نہ تھا انسان۔ اور یہ اوپر سے دکھنے والے حسین و جمیل چہرے، یہ پاؤڈر لگایا ہوا چہرہ، یہ کاجل سجائی ہوئی آنکھیں، یہ جسم سے دوستو اس کا جسم جو خوشبو سے بالکل دوستو معطر ہے، آپ ان کو دیکھیے، اوپر سے جتنے حسین و جمیل دکھنے والے لوگ ہیں نا، جو زنا کے کلچر میں پڑے ہوئے، اللہ کی قسم اندر سے اس قدر کھوکھلے ہیں یہ لوگ، ہاں اندر سے بیمار، وہ خود بیمار، ان کی جسم بیمار، ان کی روح بیمار۔ امام کائنات نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم۔ آپ نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، جب بے حیائی کھلے عام ہوگی، تو آپ نے فرمایا ایسی قوموں کو، ایسی نسلوں کو، ایسے نوجوانوں پر اللہ طاعون کا مرض ان پر مسلط کرے گا، طاعون کی بیماریاں مسلط کرے گا، والاوجاع التي لم تکن مزد پہ اسلافیم، اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ اس معاشرے پہ نازل کرے گا جن بیماریوں کے بارے میں ان کے آبا و اجداد نے سنا تک نہیں ہوگا۔ لوگوں ایڈز کے بارے میں کون جانتا تھا؟ یہ آپ کی عشق کی دین ہے، یہ سیدھو زنا کی دین ہے۔ لوگوں عشق کی وجہ سے خاندانوں کا سکون برباد ہو چکا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، وقتی لذت ہے، وقتی لذت کے لیے اپنی جوانی کو آپ داغدار کر رہے ہیں، اپنی عاقبت کا سودا کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں وقتی لذت ہے، یہ دو شیطان کا دھوکہ، یہ شیطان کا فریب ہے، بچو
اس سے، اور اسی عشق کی وجہ سے والدین کی قدر چلی جاتی ہے۔ والدین اور باپ دادا نے جو صدیوں سے عزت کمائی تھی، اسی نوجوان اپنی بے روی کی وجہ سے، زنا کے کلچر میں پڑنے کی وجہ سے، اس بدکاری کی وجہ سے ماں باپ کی عزتوں کو یہ بچے سڑکوں پہ نیلام کر رہے، سڑکوں کی اسی عشق و محبت کی وجہ سے میاں بیوی جو ازدواجی زندگی ہے دوستوں وہ ناکام ہے۔ روزینہ کا ٹینشن، روزینہ کی لڑائی دوستوں، یہ عشق و محبت کی وجہ سے جو نکاح ہوتا ہے، کبھی 6 مہینے میں طلاق ہو گیا، کبھی 12 مہینے میں طلاق ہو گیا، کوئی نبھا کر چلا بھی گیا تو روزانہ کا جھگڑا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خوبیاں بتائی تھی آپ نے عورتوں کی نکاح کے لیے، کہ عورت سے نکاح آپ نے فرمایا اس کے حسن کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے خاندان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی دینداری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، لوگوں جو تمہیں دیکھنا ہے دیکھ لو، لیکن دینداری کو دیکھنا مت بھولو۔ یہ بھی دیکھو کہ نمازی ہے کہ نہیں، یہ دیکھو کہ وہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی اس کا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں، نسلوں کی تربیت کر پائے گی کہ نہیں، یہ بھی دیکھ لو۔ آج کچھ نہیں دیکھا جاتا، صورتوں کو دیکھا جاتا ہے، سیرتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ لوگوں، صورتوں کا نشہ مہینوں میں اتر جاتا ہے، رشتے جو نبھتے ہیں نا، جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات میں جو استحکام و مضبوطی آتی ہے وہ اخلاق کی وجہ سے آتی ہے، وہ دینداری کی وجہ سے آتی ہے، وہ تقوی کی وجہ سے آتی ہے، محبت و ہمدردی کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے لوگوں، بچی لڑکی اور لڑکا اس کی دینداری کو دیکھنا کبھی مت بھولو، کبھی مت بھولو۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ قیامت کی علامت ہے، کھلے عام زنا ہوگا، سڑکوں پہ کھلے عام زنا ہوگا۔ جب ایسا زنا ہو جائے گا اللہ بیماریوں کو مسلط کرے گا، اور لوگوں پھر اس کی سزائیں بھی دیکھیے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، نہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا۔ کون 3؟ آپ نے فرمایا شیخ زان، بڑا زانی، بڑا زانی۔ آپ نے فرمایا قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، زنا کی لت کو نہیں چھوڑا۔ میرے بھائی، دارو جیسے ایک لت ہے نا، زنا بھی ایک لت ہے، اس عادت کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا قبر میں پیر لٹک رہے ہیں، زنا کی عادت کو نہیں چھوڑا ہے، یہ وہ بوڑھا زانی ہے جس کی طرف اللہ قیامت کے دیکھے گا بھی نہیں، اس کو نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور دوسرا ملک کذاب، جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا عائل المستکبر، فقیر، ایک تو فقیر و بیکاری ہے، اوپر سے تکبر کرتا ہے۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کے اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ اور یہ دنیا آخرت کی کتنی بری سزا سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا غیر شادی شدہ کنوارا لڑکا ہو یا لڑکی ہو زنا کریں تو 100 کوڑے لگاؤ، اور 1 سال کے لیے اسے شہر بدر کرو، اس گاؤں سے نکال دو، نئے گاؤں نئے ماحول میں بھیجو۔ آج کے دور کی بات کروں تو 1 سال کے لیے جیل میں بھیج دو۔ اچھا، یہ غیر شادی شدہ۔ شادی شدہ اگر زنا کر لیں تو ان کی دوستوں وہ آیت آپ دیکھیے سورہ احزاب میں تھی، آیت دوستوں منسوخ ہو گئی، وہ آیت نہیں ملے گی، لیکن اس کا حکم آج تک باقی ہے کہ انہیں رجم کر دو، ایک گڑھا کھودو، اس میں ڈال کے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرو۔ ہاں، اور یہ ایسی چیز ہے جانوروں کی فطرت بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، جانوروں کے نزدیک بھی دوستوں ناقابل معافی جرم ہے۔ ہاں، مامون بن مہران کہتے ہیں میں بکریاں چرا رہا تھا جنگل میں، بخاری میں یہ دوسرے واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں ایک بندر سے بندریا سو رہے تھے، جب دونوں کو نیند آ گئی، بندر کو جب نیند آئی بندریا چپکے سے اٹھی، دوسرے بندر کے ساتھ جا کے منہ کالا کر لیتی ہے۔ ہاں، جب یہ بندر اٹھا، بندروں کی قوت شامہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، بندریا کو سونگا، اسے لگا کہ اس نے زنا کیا، منہ کالا کیا، دوسرے بندروں کو بلا کے اس کے اوپر پتھر مار مار کے اس بندریا کو رجم کیا۔ مامون بن مہران کہتے ہیں کہ جب میں نے جانوروں کی یہ غیرت دیکھی میرا بھی جذبہ غیرت جاگ اٹھا، میں نے بھی ایک پتھر اٹھا کے اس بندریا کو مار دیا۔ جانوروں کی فطرت بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، جانور بھی دوستوں اس گناہ کو معاف نہیں کرتے۔ اتنا بڑا مرض ہے کہ اس بری خصلت کو جانور بھی دوستوں معاف نہیں کرتے، ان کے یہاں بھی ناقابل معافی جرم ہے۔ اور آپ دیکھیے نا، ہمارے ہندوستان کے اندر دیکھیے، ہمارے ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے دوستوں، سروے کرنے والے بتاتے ہیں 2014 کا سروے ہے کہ 1 سال میں صرف نابالغ بچوں کے 7,200 سے 10,000 نابالغ بچوں کا ریپ ہوتا ہے، اور کل اگر ریپ کو ملایا جائے جوان اور نابالغ بچوں کے تو 25,000 ریپ ہوتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے ہندوستان کے اندر 25,000 ریپ ہوتے ہیں، مجرم پکڑے جا رہے ہیں، سزائیں دی جا رہی ہیں، پھر بھی یہ برائی کیوں نہیں ختم ہو رہی ہے؟ لوگوں، جب تک اس برائی تک پہنچانے والے اسباب ہیں نا، جب تک حکومت ان اسباب پہ قابو نہیں پائے گی یہ جرم کبھی نہیں ختم ہوگا۔ ہاں، مجھے معاف کیجیے گا، ہم زنا کے کلچر میں جی رہے ہیں، آج عورت کو برہنہ کر کے پیش کر، عورت کہاں نہیں ہے؟ اخباروں میں عورت
कोई अखबार दिखाओ जो नंगी औरत से दोस्तों खाली हो, कोई न्यूज़ चैनल दिखाओ जो बनाना औरत से खाली हो, हर जगह औरत और वैसा लिबास जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कासियातुन आरियात। दो अल्फाज हैं, लेकिन दो अल्फाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मौजूदा सारे दौर को अल्लाह के रसूल ने समेट कर रख दिया। कपड़ा पहनकर भी नंगी औरत, यही तो औरतें हैं, यही तो औरतें हैं जिन्हें दोस्तों यही तो ज़िना तक पहुंचाने के असबाब हैं, जिस पर हुकूमत काबू नहीं पा रही है। हमारा फिल्मी कल्चर दोस्तों इसका जिम्मेदार है। फिल्में क्या सिखाती हैं? यही तो सिखाती हैं कि रेप कैसे करना है, लड़की को कैसे पाना है, लड़की को बाप का बागी कैसे बनाना है। हमारा सिलेबस, हमारा स्कूल इसका जिम्मेदार है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों के अंदर सेक्स की तालीम दी जाती है। हमारा पूरा मुआशरा दोस्तों इसका जिम्मेदार है। जब तक इन असबाब पे आप काबू नहीं पाएंगे, जिना को रोकना नामुमकिन है। असबाब पे काबू पाना है। और यहाँ पर अगर वालिदैन, मैं उनसे कहूँगा आपकी जिम्मेदारी ये भी है कि अगर अपने मुआशरे से फितने को, इस बिगाड़ को ख़त्म करना चाहते हैं जो नौजवानों की बेरादरी है, पहली फुर्सत में बच्चे की जवान होती है उनकी शादी करते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया या माशरल शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनुल फ़रज। आपने फरमाया नौजवानों की जमात, तुम में जो शादी की ताकत रखता है वो शादी कर ले। क्या होता है? शादी से नजरें झुक जाती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है। जिना और बेहयाई के कल्चर से बचना चाहते हो तो अल्लाह के रसूल ने सरप्रस्तों से भी कहा है और नौजवानों को भी मुखातिब करके कहा है कि पहली फुर्सत में आप शादी कर लीजिए। शेख बिन बाज के बारे में आता है, जब भी उनसे कोई मुलाकात करने जाता, शेख बिन बाज पहले सलाम और हालचाल पूछते, उसके बाद क्या सवाल करते जानते हैं? उसके बाद शेख बिन बाज पूछते कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? वो कहता है इतने बच्चे हैं। शेख बिन बाज पूछते क्या उम्र है? अगर कोई कह देता ना 14-15 साल, शेख बिन बाज कहते हैं कि शादी की फिक्र की कि नहीं अपने बच्चों की। इनके पास इल्म इतना गहरा था, वो जानते थे बच्चा जवान होने के बाद मुआशरे के लिए किस कदर फितना बनता है, हाँ किस कदर मुआशरे के लिए खतरा बनता है। इनके पास इल्म का समुंदर था, इसलिए कहते थे अब अपने बच्चे की शादी कर दो। शादी की उम्र हो ही जा रही है, तुम्हारे बच्चे की शादी की उम्र हो गई है, शादी कर लो। इसलिए दोस्तों जिम्मेदारी है सरपरस्त हज़रात की कि अपने बच्चों की जो जवानी की उम्र को पहुंची हुई है, पहली फुर्सत में अपने बच्चे और बच्चों की शादी करें। ये दोस्तों कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के सामने की। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा दोस्तों, आपकी आज़ान का वक्त भी हो चला है। इन्हीं बातों पर आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि जो बातें हमने कही सुनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उन पर अमल पे रहने की तौफीक दे। जो बिगाड़ है हमारे समाज और मुआशरे में, जो हमें मिलने नहीं दे रहा है, भाईचारा कायम होने नहीं दे रहा है, अल्लाह इस बिगाड़ को ख़त्म करे। अल्लाह हमारी सफ़ों में इत्तिहाद को कायम करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत उल्फत को बिठा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक दूसरे हमदर्द और गमगसार बना दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस मुआशरे को मिसाली मुआशरा बनाने की तौफीक दे। आय अल्लाह हम में जो बेरारवी पर चलने, आय अल्लाह उन्हें सिरात मुस्तकीम पर ला, उनकी बेरारवी को ख़त्म कर। जो बेनमाजी उनको नमाजी बना। आय अल्लाह हमें हकीकी मुसलमान बना। आय अल्लाह हमें जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी अता कर। आय अल्लाह जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। आय अल्लाह जो तेरी रहमत में आ चुके हैं उनकी कब्रों को नूर से उनकी कब्रों को नूर से भर दे। उनकी अल्लाह कब्रों को जन्नत की क्यारी बना दे। आय अल्लाह हमें मौत व हयात के फितने से बचा। आय अल्लाह हमारे जो मौत के बाद के मराहिल हैं उसके लिए तैयारी करने की तौफीक दे। कब्र के मरहले आसान कर दे। आय अल्लाह हमारा हिसाब आसान करना। आखिर में अल्लाह ऐसा कोई अमल तो नहीं जैसे मैं अपने तेरे सामने रख कर तुझसे कुछ मांग सकूँ? हाँ तौहीद है। तौहीद को झूली में रख के ये दुआ करता हूँ, ये दुआ करता हूँ, अय अल्लाह जब भी हमारी रूह कब्ज़ हो, अय अल्लाह जब भी हमारी रूह कब्ज़ हो, अय अल्लाह हम कोई दीन का काम अंजाम दे रहे हो, सर हमारा सजदे में हो, उस वक्त सर हमारा सजदे में हो, तू हमसे मुकम्मल तरीके से राज़ी हो, तू हमसे मुकम्मल तौर पर राज़ी हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब्दुल हकीम बेहतरीन किताब करेगा और नसीहत के मामला